Okay, so we are in the unit of 3, that is introduction to market and pricing strategies. So what is a market? So what is a price and what is a market? So all of you know that what is a market. A market is a place where buyer and seller meet a particular location to for the exchange of the goods. Generally we will go to the market for what purpose? We are having different needs. మనకి డిఫరెంట్ నీడ్స్ ఉంటాయి. ఆ నీడ్స్ కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఆ నీడ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి మార్కెట్ వెళ్ళి మనం సమ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అనేవి చేస్తున్నాం. దట్ మీన్స్ ఏ మార్కెట్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ వేర్ బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ ఆర్ మీటింగ్ for the exchange of the goods and services. It may be a good avachu, it may be a service avachu. That is the market. So pricing. See here we are having number of enterprises or number of firms. So each firm must be good for setting its product price. Suppose if the product price is not good or economically feasible, if it is not economically feasible means it is not flourish in the market. That means there are no buyers for that particular product. Suppose if you are taking particular X product, if that price is not feasible, then nobody is not interested to buy that particular product. So whatever the price we are setting that particular product, it must be very feasible. Then only more number of people are going to attract to buy that particular product. So pricing strategy is very important. So that means what is how can you define it in a technical point of view? A price denotes the exchange value of a unit of good expressed in terms of money. That means if you want to buy a particular item, if you want to buy a particular item or any commodity, we are giving some money. That means it is the exchange value of a unit of a good expressed in terms of money. That means we are giving some money and we are taking that unit. That means money and that good are exchanged between the buyer and seller. That is the thing we have discussed in the basic terminology. Next, we have seen that price concepts. So we are having different types of items in the market. Each item has a different types of prices. Suppose if you take a particular car, the price of that car is in lakhs. Suppose if you take a pen, the cost of pen is below 100, below 50 or below 20, whatever it may be. Based on that quality product and whatever it may be, the prices are going to be changed. So we are having different products and different products are having different prices. All the prices of the products are not same. So that is the general thing we are telling about that price concepts. Next, the two terminology are very much important for this price concepts. That the two terminology are demand and supply. Okay, so here how can we determine that the price of a particular product based on that demand only? If a particular product has more demand means the price is automatically it is going to be changed. Either it may be going to be reduced or it is going to be increased. So the most two important price determinants are demand and supply. So the price of a product is determined by the demand and and also supply of that product. So here the marshal is going to explain these two determinants as a pair of scissors in cutting a cloth. So general example you have taken. Suppose if you are going to cut a cloth, how the two scissors are playing equally same role for cutting the pair of cloth. Like that, the demand and supply are also playing the same role for determining the price of a product. Suppose if a particular X item has more demand in the market, but that company is not unable to supply the items based on that demand. అంటే డిమాండ్ కి తగ్గట్టుగా కంపెనీ కానీ ఫర్మ్స్ కానీ సప్లై చేయలేకపోతున్నాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ ప్రైస్ లోకి వచ్చేసరికి చేంజెస్ వచ్చేస్తాయి. ఏమవుతుంది, యాక్చువల్ గా డిమాండ్ ఎక్కువ ఉండి ఆ ప్రైస్ తగ్గించడం వల్ల డిమాండ్ పెరిగింది అని అనుకుందాము. సప్లై లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ప్రైస్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. Once again I'm telling, demand and supply are very very important and they are playing a crucial role in determining the price of a product. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ ఎక్స్ ప్రొడక్ట్ క్వాలిటీ బాగుంది అని అనుకున్నాము. సో అది రీజనబుల్ ప్రైస్ లో వస్తుంది అని అనుకుంటే ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, మనకి డిమాండ్ అనేది ఆ పర్టికులర్ ఎక్స్ ప్రొడక్ట్ కి ఎక్కువగా ఉంటుంది. బట్
మార్కెట్ లో దానికి సప్లై లేదు ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ కి, ఆటోమేటిక్ గా దానికి డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఏం చేస్తారు, సప్లై లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ప్రైస్ పెంచేస్తూ ఉంటారు. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై ద ప్రైస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్డ్ అన్నమాట. సో మార్షల్ అనేవాడు ఇన్ జనరల్ గా దాన్ని ఏం చేశాడు అంటే, ఒక క్లాత్ ని మనం కట్ చేసేటప్పుడు సిజర్స్ అనేవి ఈక్వల్ గా, పేర్ ఆఫ్ సిజర్స్ అనేవి ఈక్వల్ రోల్ ఎలా ప్లే చేస్తాయో అలాగే the demand and supply are playing the equal roles for determining the price of a product. ఇది జనరల్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంకొక టెర్మినాలజీ ఏంటంటే ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్ నాన్న. సి హియర్ ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్ అనేది. సో ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్ అంటే ఏంటంటే మనకి కాన్సెప్ట్స్ లో మనకి ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. when we will call a particular price is at equilibrium ante when the demand, the point at which the demand and supply of a commodity is equal, then it is known as equilibrium price. Ante suppose if you consider any product, for that product the demand is 150 units, if that supply of that particular product is also 150 units, then it is called equilibrium price. So how can you define that equilibrium price? The price at which see the price at which the demand and supply of a commodity. Okay, tell me, respond. See here, the price at which the demand and supply of a commodity are equal is known as the equilibrium price. Okay, this is explained by taking an example. See here, the price at which the demand and supply of a commodity is equal, then it is known as the equilibrium price. Then it is known as the equilibrium price. So here we have taken a demand and a supply schedule. So for this demand and supply schedule, so, if you take the price 30 value, the demand and supply values are equal. That is the thing. So here at which price the demand and supply values are equal, then it is called that equilibrium price. Okay, so for that we have explained by using that curves also. See, always you have to remember that the demand curve falls from left to right. అంటే మీరు డిమాండ్ కర్వ్ తీసుకుంటే కనుక ఎప్పుడు ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ మీద మీరు రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి ఇలా ఫాల్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే జనరల్ కాన్సెప్ట్ ఎప్పుడైతే ఆటోమేటిక్ గా వెన్ ఎవర్ ద ప్రైస్ ఈజ్ లో మీన్స్ ద డిమాండ్ ఫర్ ద ప్రొడక్ట్ ఈజ్ హై. అంటే ప్రైస్ అనేది ఎప్పుడు డిమాండ్ కి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ లో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీకు ప్రైస్ లెవెల్ అనేది తక్కువ ఉంటుందో డిమాండ్ అనేది హైగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అంటే మీరు ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఏంటి క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ తీసుకుంటున్నారు, వై యాక్సిస్ మీద ఏం తీసుకుంటున్నారు ప్రైస్ తీసుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు ప్రైస్ లెవెల్ అనేది ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం, ఈ లెవెల్ కి వచ్చేసరికి క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ ఎంత ఉంది ఎక్కువ ఉంది. అంటే ప్రైస్ లెవెల్ తక్కువ ఉంటే క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైస్ లెవెల్ ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసాం అనుకోండి, అంటే హైయెస్ట్ లెవెల్లో ఉన్నాము. సో క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ అని ఏమవుతుంది ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద రెడ్యూస్ అవుతుంది. దట్స్ వై remember that the basic demand curve DD curve is always falls from left to right. మీ సప్లై కర్వ్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఈ రెండు మీట్ అయ్యే పాయింట్ ని ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్ అంటారు. సో at which point the demand and supply of a particular product are equal, then it is known as that equilibrium price. అంటే ఈ ప్రైస్ దగ్గర మనకి ఈ క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ అనేది ఈక్విలిబ్రియం గా ఉంటుందని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే బోత్ ద కన్జ్యూమర్స్ అంటే బయర్స్ సెల్లర్స్ ఇద్దరు సాటిస్ఫై అవుతారు అనమాట అట్ దట్ ప్రైస్. సో దట్ ఈస్ కాల్ దట్ ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్. నెక్స్ట్ అమ్మా, సో మార్కెట్ అంటే ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పాను, మార్కెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ వేర్ బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ ఆర్ మీటింగ్ పర్టికులర్ లొకేషన్ ఫర్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్. సో దిస్ కెన్ ఆల్సో బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై అనదర్ నేమ్. This is nothing but it is a demand made by a certain group of potential buyers for a good or service. అంటే we are making a demand for a particular good or any service. So this is known as a market. Okay, సో ఇక్కడ డెఫినేషన్స్ చెప్పుకున్నాము. నెక్స్ట్ మనకి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్స్ లోకి వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ వరకు ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ దట్ మార్కెట్ టాపిక్ చెప్పుకున్నాము. ఇక్కడ మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ లో మనకి ఏంటంటే బేసిక్ గా మనకి 2 టైప్స్ ఏ ఉంటాయమ్మా. పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ఒకటి వచ్చేసరికి పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్.
ఈ ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లోకే మోనోపోలీ కూడా వస్తుంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో. సో బేసిక్ గా మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్. ఇక్కడ నుంచి కరెక్ట్ గా వినండి, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. సో ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో మనకి 3 టైప్స్ ఉంటాయి, మోనోపోలీ, మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్, ఓలిగోపోలీ. మనం ఇవన్నీ అయిపోయినాయి, మనకి మొత్తం మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ అంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయిపోయింది. అంటే ఏమేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం మనము? ఫస్ట్ కేటగిరీలో పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే ఏంటి, అసలు వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దట్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. సో పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది, హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిటర్మైన్ ద ప్రైస్ ఇన్ అండర్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, అవి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాము. నెక్స్ట్ ఏ కాంపిటీషన్ లోకి వెళ్ళాము, ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లోకి వెళ్ళాము. In that imperfect competition, we have considered firstly monopoly competition. So what is meant by monopoly? What are the characteristics of that monopoly? What are the types of that monopoly? So how we are going to determine the prices under monopoly competition? Next, like that monopolistic, that means for every market structure, if it is that type of market structure, means what are the characteristics you should possess. So what are the characteristics it is having, and what are the features, and what are the another types in that category, and what how we are going to determine that price levels in that market structure, we have discussed in that previous classes. అక్కడ వరకు అయిందమ్మా, అవి ఒకసారి బ్రీఫ్ గా చూసేద్దాము. ఫస్ట్ ఏమన్నాము, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. ఓకే, సో పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ తీసుకుంటే మీకు ఏమవుతుంది అంటే, మీరు జనరల్ గా చూస్తూ ఉంటారు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్, అంటే మనం జనరల్ గా చూస్తూ ఉంటాం కదా మార్కెట్స్, అండ్ అవన్నీ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్స్ అన్నమాట. అంటే వెజిటేబుల్ మార్కెట్స్, లేకపోతే మీకు రోడ్డు మీద మీరు కార్స్ చూస్తూ ఉంటారు కదా, ఫుడ్ ఐటమ్స్, ఫుడ్ స్టఫ్ అమ్మే కార్స్, ఇవన్నీ ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ వేర్ కాంపిటీషన్ అమాంగ్ ద సెల్లర్స్ అండ్ బయర్స్ ప్రివేల్స్ ఇన్ ఇట్స్ మోస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఫార్మ్. సో వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దట్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, అంటే ఒక మార్కెట్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అని ఎప్పుడు అంటారు, ఎలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటే దాన్ని మనం పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అనొచ్చు. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్. సి if it is a perfect competition, means in this perfect competition there are more number of buyers and sellers. So ఒక మార్కెట్ లో బయర్స్ ఎక్కువే ఉంటారు, సెల్లర్స్ ఎక్కువే ఉంటారు. సో ఆ పర్టికులర్ మార్కెట్ లో ద షేర్ ఆఫ్ ఈచ్ సెల్లర్ అనేది ఎలా ఉంటుందంట, ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ యాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బయర్స్ అండ్ సెల్లర్స్ ఆర్ లార్జ్, ద షేర్ ఆఫ్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దమ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఈజ్ సో ఈక్వల్ గా. అంటే ఇక్కడ ఏంటి, ఎక్కువ మంది ఉంటున్నారు కాబట్టి అందరిది స్మాల్ గానే ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ అవే ప్రొడక్ట్స్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు సెల్ ద సేమ్ ప్రొడక్ట్, మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సెల్ అన్నమాట. సో దట్ whatever the part of that particular persons is very small, and they are not going to influence the market price. So the effect of that influence of price is not nothing in that perfect competition. So which type of products they are selling, they are selling homogeneous products. That means each buyer each seller is buying the same type of products. See here, if you want to enter into that perfect competition, it is very free. So free entry and exit, that means we don't get any permissions from the government, or we didn't require any formalities. We can easily enter into that market. Perfect knowledge. Here in this market, all the buyers and sellers have the perfect knowledge. See indifference. See here, indifference means because these products are available from many number of sellers. So no buyer has any particular preference to buy from a particular seller. So in that way, ఏ బయ్యర్ కి ఈ పర్టికులర్ సెల్లర్ దగ్గరే కొనాలన్నా ఏమీ ఉండదు. ఇప్పుడు మనం అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాం అనుకోండి, అదే పర్టికులర్ ఎక్స్ అనే పర్సన్ దగ్గర అవే వెజిటేబుల్స్, టమాటోస్, బ్రింజాల్స్, లేడీస్ ఫింగర్, అలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అన్ని వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి. ఎక్స్ అనే అతని దగ్గర అవే ఉంటాయి, వై అనే అతని దగ్గర అలాగే ఉంటాయి, జెడ్ అనే అతని పర్సన్ దగ్గర కూడా అవే ఉంటాయి. అంటే మనం ఎక్స్ దగ్గర టమాటోస్ తీసుకోవాలి, లేకపోతే వై దగ్గర ఇవి తీసుకోవాలన్న రూల్ ఏమి మనకేమో ఉండదు అనమాట. బికాస్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ నాట్ డిఫరెంట్ అండ్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ప్రిఫరెన్స్ to buy from a particular seller. Okay, non-existence of transport cost. Generally perfect competitions లో ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ ఏ ఉంటాయి కాబట్టి నియర్ బై లొకేషన్ నుంచే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అనేది నిల్ అని చెప్పచ్చు. అంటే లోకల్లీ అవైలబుల్ గూడ్స్ నుంచే మనకి ప్రొడక్ట్స్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి అన్నమాట.
Next, perfect mobility of factors of production. So factors of production must be in a position to move freely into or out of the industry. అంటే into and out of the industry నుంచి ఫ్రీగా మొబిలిటీ అనేది జరుగుతుంది అని చెప్తున్నాడు. దీస్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అమ్మా పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అంటే. సి హియర్, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న అన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని ఒబే చేస్తే అది పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అవుతుంది. వాటిల్లో కొన్నిటిని మాత్రమే అంటే ఫస్ట్ 3ని కనుక ఒబే చేస్తే అది ప్యూర్ కాంపిటీషన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్యూర్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ యాజ్ వి హావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్. సి హియర్, ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ మీకు చెప్పాను కదా. సో అగ్రికల్చర్ మార్కెట్స్, ఫ్రీ సాఫ్ట్వేర్స్, స్ట్రీట్ ఫుడ్ వెండర్స్. ఈ స్ట్రీట్ ఫుడ్ వెండర్స్ అనేవి మనం చూస్తూనే ఉంటాము. వాళ్ళు ఏంటి లోకల్ గా అవైలబుల్ అయ్యే గూడ్స్ ని యూస్ చేసుకుని వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్, ఫుడ్ ప్రొడక్ట్ అనేది వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. సో వాటి కోసం వాటికి ఏమి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ అనేది వాళ్ళకేమి ఖర్చు ఉండదు అనమాట. సో ఆ మార్కెట్ లోకి ఈజీగా ఎంటర్ అవ్వచ్చు, ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు. ప్రతి స్ట్రీట్ ఫుడ్ వెండర్స్ తీసుకుంటే ఎక్స్ అనే వాడి దగ్గర సేమ్ అదే ప్రొడక్ట్ ఉంటుంది, వై అనే వాడి దగ్గర కూడా సేమ్ అనే ప్రొడక్ట్ ఉంటుంది. సో ఇవి పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అన్నమాట. సో మనం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా చూసాము. సో ఇఫ్ ఏ పర్టికులర్ మార్కెట్ ఈజ్ ఏ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ అవ్వాలి అంటే మీరు ఈ హెడ్డింగ్స్ చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హెడ్డింగ్ గుర్తుంటే మీరు కంటెంట్ రాయడం ఈజీ. హోమోజీనియస్ అంటే సిమిలర్ ప్రొడక్ట్స్ ని బై చేస్తారు. ఫ్రీ ఎంట్రీ అండ్ ఎగ్జిట్, పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద ప్రైసెస్ అండ్ టెక్నాలజీ. There are no transportation costs, no artificial restrictions. We are not taking any permissions from any particular persons or government. Large number of buyers and sellers. So ఈ టైప్ ఆఫ్ మార్కెట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ బయర్స్ ఉంటారు, నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ ఉంటారు కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఎ ప్రొడక్ట్. అంటే ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ మార్కెట్ ప్రైస్ ని చేంజ్ చేయడానికి అతనికి ఏమి రైట్ ఉండదు అనమాట. బికాస్ దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఏ స్మాల్ రోల్ యాజ్ దెర్ ఆర్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు మార్కెట్ ని ఎఫెక్ట్ చేసేది ఎలా ఉంటుందంటే వెరీ స్మాల్ ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్, ఓకే. సో ఈ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో మనకి ఈక్విలిబ్రియం ఆఫ్ ఏ ఫర్మ్ అనేది ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది మార్జినల్ కాస్ట్, మార్జినల్ రెవెన్యూ. ఓకే, మార్జినల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అన్ అడిషనల్ కాస్ట్ ఇంకర్డ్ బై ఎ ఫర్మ్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ అండ్ అన్ అడిషనల్ యూనిట్ ఆఫ్ ఏ అవుట్పుట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ కంపెనీ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొడ్యూస్ 100 యూనిట్స్ పర్ డే అనుకుందాం. సో if it wants to produce 150 units per day కావాలి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు incurring some additional cost. So whatever the additional cost incurred by a firm for producing the additional unit of output, అంటే 100 యూనిట్స్ కాకుండా 100 నుంచి 150 యూనిట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి whatever the additional cost it is expending, it is doing the expenditure, it is incurring by that firm, it is called that marginal cost. So what is this marginal revenue? These two terms are very important in this chapter. Remember the terms marginal cost and marginal revenue. So ఇదేమో మనము అడిషనల్ యూనిట్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మనం ఇంకర్ చేసే కాస్ట్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ accrued to a firm when it sells one additional unit of output. సో ఇక్కడ అడిషనల్ యూనిట్ ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసాము, ఆ అడిషనల్ యూనిట్ ని సెల్ చేసినప్పుడు మనకి జనరేట్ అయిన రెవెన్యూ అన్నమాట. So that is the marginal revenue. So whenever this marginal cost and marginal revenue ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ అవుతాయో అప్పుడు the firm is going to comes under the condition of equilibrium. అంటే ఎప్పుడైతే మార్జినల్ కాస్ట్ అండ్ మార్జినల్ రెవెన్యూ ఈక్వల్ అవుతాయో అప్పుడు ఫర్మ్ అనేది ఈక్విలిబ్రియం లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఇది మనం యూ షేప్డ్ కర్వ్ అనేది మార్జినల్ కాస్ట్ ఎలా ఉందనుకున్నాము. జనరల్ గా మనకి డిమాండ్ కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది, ఈ పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో ఇది ఎలా ఉంటుందని చెప్పి మనము గ్రాఫ్స్ అన్ని స్టడీ చేసాము. సో ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇండివిజువల్ గ్రాఫ్ నౌ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ దట్ వాట్ ఈస్ meant by what just only. So already we have explained all the graphs. Next, so pricing under perfect competition. సో పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో మనం ప్రైసింగ్ అనేది కన్సిడర్ చేయడానికి మనం దేన్ని కన్సిడర్ చేస్తామంటే టైం ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేస్తాం. సో మార్షల్ అనేవాడు ఏం తీసుకున్నాడంటే హీ హాస్ టేకెన్ ఎ గ్రేట్ ఇంపార్టెన్స్ టు ద టైం ఎలిమెంట్. టైం ఎలిమెంట్ ని బట్టి ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అనేది చేశాడు. సో హియర్ అయితే ఈ టైం పీరియడ్స్ ని తను దేని బేసిస్ లో డివైడ్ చేశాడు? హీ హాస్ డివైడెడ్ ద టైం పీరియడ్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దట్ సప్లై అన్నమాట. సో దాన్ని బట్టి మనకి ఎన్ని టైం పీరియడ్స్ వచ్చినాయి? 4 టైం పీరియడ్స్ వచ్చినాయి. వన్ ఈజ్ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్, అనదర్ నేమ్ ఫర్ దిస్ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ ఈజ్ మార్కెట్ పీరియడ్. నెక్స్ట్ ఈజ్ షార్ట్ పీరియడ్, లాంగ్ పీరియడ్, వెరీ లాంగ్ పీరియడ్, దీన్నే సెక్యులర్ పీరియడ్ అంటారు. సో
once again, how you are going to determine the price, or how you are going to do the pricing under perfect competition. So Marshall has given a great importance to the time element for the determination of a price. Perfect competition లో ప్రైస్ ని డిటర్మిన్ చేయడానికి టైం ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేశాడు మార్షల్. సో ఈ టైం ఎలిమెంట్ అనే దాన్ని ఏ బేసిస్ లో కన్సిడర్ చేశాడు? ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద సప్లై అన్నమాట. సో అండ్ హీ ఇగ్నోర్డ్ ద ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ద డిమాండ్, అంటే ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ కి ఎంత డిమాండ్ ఉంది అనే దాన్ని అతను కన్సిడర్ చేయకుండా ఓన్లీ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద సప్లై మీద టైం పీరియడ్ ని 4 పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేశాడు. సో ఒక్కొక్కటి టైం పీరియడ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ అంటే ఏంటంటే 1 or 2 డేస్ అన్నమాట. అంటే మనం కొన్ని టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మార్కెట్ లో చూస్తూ ఉంటాం, అవి మేబీ 1 or 2 డేస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి, అంతకన్నా అవి ఉండవు. సో అలాంటి వాటిని వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ ద పీరియడ్ ఇన్ విచ్ ద సప్లై ఈజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఫిక్స్డ్. అంటే మనకి వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ లో టైం అనేది వెరీ లెస్ గా ఉంటుంది. అంటే సింగిల్ డే అవ్వచ్చు, ఆర్ 2 to 3 డేస్ అవ్వచ్చు. ఈ 2 to 3 డేస్ లో మనం ఏ ప్రొడక్ట్ యొక్క సప్లైని పెంచలేము. సో 2 to 3 డేస్ లో నీకు వన్స్ అగైన్ ఒక 100 kilos ఆఫ్ టమాటాస్ ని తెచ్చేయాలి అంటే సడన్ గా నీకు క్రాప్ రెడీ అయిపోయి వెజిటేబుల్స్ ప్రొడ్యూస్ అయిపోయి వచ్చేది కదా. సో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇంక్రీజ్ ద సప్లై ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ కమోడిటీ విత్ ఇన్ ద వెరీ లెస్ టైమ్, దట్ ఈస్ ఎ సింగిల్ డే ఆర్ a few days. So that is the very short period. ఈ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ లో ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ద సప్లై, అంటే సప్లై అనే దాన్ని మనము అసలు చేంజ్ చేయలేము అనమాట, సప్లైని ఇంక్రీజ్ చేయలేము. అలాంటి పీరియడ్ ని వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఏంటి షార్ట్ పీరియడ్. షార్ట్ పీరియడ్ మీన్స్ ఇట్ మే బి 1 week or 10 days. సో మేబీ 1 week కానీ 10 days కానీ టైం ఉంటుంది కాబట్టి ఐ హావ్ రిటన్ ద సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ ద రెడ్ ఇంక్. సో హియర్ we can change some type of variable factors. That means in some case of products we can change the raw materials and labor. అంటే లేబర్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుని రా మెటీరియల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుని మనకి విత్ ఇన్ ద 10 days టైమ్స్ లో కొన్నిసార్లు సప్లై ఇంక్రీజ్ చేయడానికి కుదురుతుంది. బట్ ఆ సప్లై అనేది కూడా మనం ఏంటి బాగా ఎక్కువగా మనం చేంజ్ చేయలేము, బట్ వీఆర్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ద సప్లై అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద షార్ట్ పీరియడ్. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ దిస్ పీరియడ్ న్యూ ఫార్మ్స్ కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ. అంటే షార్ట్ పీరియడ్ ని తీసుకుంటే కనుక కొత్త ఇండస్ట్రీని కానీ కొత్త ఫర్మ్ ని కానీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మన ప్రొడక్షన్ ని మనం ఓకే ఎక్కువగా పెంచుకుని వెళ్ళలేమన్నమాట. ఎందుకని విత్ ఇన్ ద 10 days ఆర్ 15 days టైమ్ లో వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ ఏ పర్టికులర్ ఫర్మ్ ఆర్ any industry, new industry. But what are the things we are able to change? Only raw materials and the labor. By changing only these things we are able to increase the supply. Very short period lo aithe adi kuda kudaradu. Next, long period. So sufficiently we are having long time, అంటే నియర్లీ 1 year అనుకోవచ్చు. సో 1 year టైం ఉంటుంది కాబట్టి ద ఫార్మ్స్ హ్యావ్ టు అడ్జస్ట్ ద సప్లై ఆఫ్ ద కమోడిటీ. అంటే ఫార్మ్స్ కి ఛాన్స్ ఉంది దేన్ని అడ్జస్ట్ చేయడానికి? సప్లై ఆఫ్ ద కమోడిటీని అడ్జస్ట్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఎలాగా? దే కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ న్యూ ఫార్మ్ అన్నమాట. సో ఇన్ దిస్ పీరియడ్ నాట్ ఓన్లీ ద వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్, అంటే ప్రొడక్షన్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మనము ఓన్లీ రా మెటీరియల్స్ లేబర్ నే కాకుండా న్యూ ఫార్మ్స్ ని కూడా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని సప్లై ని చేంజ్ చేయొచ్చు. అండ్ అదర్ థింగ్ ఈస్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్ న్యూ ఫార్మ్స్ కెన్ ఆల్సో ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ. అంటే లాంగ్ పీరియడ్ అనేది నియర్లీ 1 year వరకు ఉంటుంది కాబట్టి న్యూ ఫార్మ్స్ అనేవి కూడా ఇండస్ట్రీలోకి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, సో ద ప్రైస్ డిటర్మైన్ ఇన్ దిస్ పీరియడ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లాంగ్ రన్ నార్మల్ ప్రైస్ అని అంటారు. నెక్స్ట్ సెక్యులర్ పీరియడ్. సెక్యులర్ పీరియడ్ అనేది ఏమవుతుంది అంటే డికేడ్ అన్నమాట. అంటే నియర్లీ 10 years టైం అన్నమాట. వెరీ లాంగ్ పీరియడ్ కదా 10 years టైం. బట్ హియర్ సప్లై ఇంక్రీజ్ చేయడానికి మీకు చాలా టైం అయితే ఉంటుంది. బట్ ఆ 10 years టైంకి ఆ ప్రొడక్ట్ కి అంతే డిమాండ్ ఉంటుందని మనం చెప్పగలమా? లేదు. సో ఇఫ్ యూ టేక్ ఎనీ పర్టికులర్ ఎక్స్ ప్రొడక్ట్, ద ఎక్స్ ప్రొడక్ట్ మే హ్యావ్ డిమాండ్, మోర్ డిమాండ్ మేబీ ఫర్ 2 years or 3 years or 4 years. In some cases the demand may be only for 1 year only. So we can't expect the same demand up to 10 years. అంటే డిమాండ్ అనేది 10 years వరకు కూడా అలాగే ఉంటుంది అనేది మనము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం అనమాట. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటున్నాడు. యాజ్ ద పీరియడ్ ఈజ్ వెరీ లాంగ్, అంటే ఇక్కడ మనకి 10 years డికేడ్ టైం అవుతుంది కాబట్టి వెరీ లాంగ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు లే డౌన్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ ద ప్రైస్. అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆ ప్రొడక్ట్ కి డిమాండ్ అనేది ఉంటుందని మనం చెప్పలేము. సో ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ మనం అనేది ఇక్కడ చేయడానికి కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సప్లైని అయితే మనకి కావాల్సిన విధంగా మనము అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం ఉంటుంది. ఓకే,
మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాము, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. సో పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో ప్రైస్ ని డిటర్మిన్ చేయడానికి మార్షల్ అనేవాడు టైం ఎలిమెంట్ ని కన్సిడర్ చేశాడు. ఆ టైం ఎలిమెంట్ ని దేని బేస్డ్ గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాడు, సప్లై బేస్డ్ ని మాత్రమే కన్సిడర్ చేసుకుని 4 టైప్స్ కింద విడగొట్టాడు. వెరీ షార్ట్ పీరియడ్, లాంగ్ పీరియడ్, సెక్యులర్ పీరియడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా నేను 2 టైప్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ గురించి కూడా చెప్పానమ్మా, పెరిషబుల్ గూడ్స్, నాన్ పెరిషబుల్ గూడ్స్. పెరిషబుల్ గూడ్స్ అనేవి మనకి వెరీ షార్ట్ పీరియడ్ లో ఉంటాయమ్మా. మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్, ఫిష్, ఇలాంటివన్నీ పెరిషబుల్ గూడ్స్ అన్నమాట. అంటే వీటిని ఏంటంటే మనం ఒక సర్టైన్ ప్లేస్ లో మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటే అవి స్పాయిల్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. లేకపోతే అవి ఏమవుతాయి, వెంటనే స్పాయిల్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు మిల్క్ ఉంది, మీరు బయట అలా వదిలేస్తే మిల్క్ అనేది స్పాయిల్ అవుతుంది. మనం ఫ్రీజ్ చేస్తే గానీ మిల్క్ ఒక 2 to 3 డేస్ వరకు మనం ప్రిజర్వ్ చేయడానికి కుదురుతుంది. సో అలాంటి గూడ్స్ ని మనం పెరిషబుల్ గూడ్స్ అంటారు. సో నాన్ పెరిషబుల్, సో పెరిషబుల్ గూడ్స్ కి అయితే డిమాండ్ అనేది ప్రైస్ అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్ ఎలా ఉంటుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ నాన్ పెరిషబుల్ గూడ్స్ కి షార్ట్ పీరియడ్ తీసుకుంటాం. నాన్ పెరిషబుల్ గూడ్స్ అంటే ఏంటంటే ద గూడ్స్ లైక్ క్లాత్, పెన్, వాచెస్, ఇవేంటి మనకి ఎన్ని రోజులైనా మనకి ఇవేమి స్పాయిల్ అవ్వవు. అలాంటి గూడ్స్ ని మనం నాన్ పెరిషబుల్ గూడ్స్ అంటారు. సో ఇలాంటి గూడ్స్ ని యొక్క సప్లైని మనం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అని చెప్తున్నాడు. ఓకేనా, నెక్స్ట్. సో వాటికి ప్రైస్ అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్స్ ఎలా ఉంటాయో మనం చూసాము. ఓకే, అక్కడికి పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ ది అయిపోయింది. See here, మనకి మార్కెట్ స్ట్రక్చర్ అనేది బేసిక్ గా ఎన్ని టైప్స్, పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్. సో ద ఫస్ట్ వన్ we have seen perfect competition, the second one is imperfect competition. In that imperfect competition we are having one category is monopoly. See here, mono means single, poly means seller. That means it is a form of market organization in which there is only one seller of the commodity. అంటే ఆ పర్టికులర్ కమోడిటీని సెల్ చేయడానికి మనకి మార్కెట్ లో ఒకే ఒక ఫామ్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఒకే ఒక సెల్లర్ ఉంటాడు అనమాట. అంటే అలాంటి కమోడిటీని ఇంకెవరు సెల్ చేయరు మార్కెట్ లో. అలాంటి దాన్ని మోనోపోలీ అంటారు. సో మోనో మీన్స్ సింగిల్, poly means seller. So for selling a particular commodity in the market, there is only one seller in the market. So there are no close substitutes for that commodity sold by the seller. అంటే మోనోపోలీ సెల్ చేసే కమోడిటీస్ లాంటి క్లోజర్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అనేవి మార్కెట్ లో మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వవు అనమాట. ఓకే, సో మోనోపోలీ మార్కెట్ అవడానికి దాని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? ఇక్కడ మోనోపోలీ అంటేనే మనం ఏం చెప్తున్నాం, ఇట్ ఈస్ ఏ సింగిల్ పర్సన్ ఆర్ ఏ ఫార్మ్. That means a single person or firm controls the total supply of the commodity. Suppose he is going to produce X commodity. The total X commodity is going to be supplied by that single person only. No other, any other person is going to produce that type of X product. Okay. So a total supply of the commodity ni single person మాత్రమే హ్యాండిల్ చేస్తాడు అనమాట. ఓకేనా, సో ఆ సింగిల్ పర్సనే హ్యాండిల్ చేస్తాడు కాబట్టి తనకంటూ పర్టికులర్ కాంపిటీషన్ అనేది ఉండదు అనమాట. అయితే అతనే ప్రైస్ ని డిటర్మైన్ చేస్తాడు, అన్ని చేస్తాడు. నెక్స్ట్, నో క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్, లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బయర్స్. అంటే ఓన్లీ దట్ సింగిల్ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు సెల్ దట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ కాబట్టి ఆ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ బయర్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు. అండర్ మోనోపోలీ దేర్ మే బి లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ బయర్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ హూ కంపీట్ అమాంగ్ దెమ్సెల్వ్స్. అంటే అలాంటి క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ మనకి ఎక్కడ మార్కెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం చూసాం ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ అనేది. సో ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ కి రీప్లేస్మెంట్ మనకి ఏమీ ఉండదు కాబట్టి, అంటే మనం కిరోసిన్ ల్యాంప్ కి అయితే మనం వెళ్ళాం కదా, నవ్ డేస్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దట్ కిరోసిన్ ల్యాంప్. సో ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ కి ఇంకా రీప్లేస్మెంట్ ఉండదు కాబట్టి వాట్ ఎవర్ మే బి ద కాస్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బై దట్ ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్. సో అలాంటి కాంపిటీషన్, అంటే ఒక పర్టికులర్ కమోడిటీని ఇంకెవరు మార్కెట్ లో ఎవరు అలాంటి ప్రొడక్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయరు అనమాట. సో అలాంటి దాన్ని మోనోపోలీ అంటారు. సియర్ ప్రైస్ మేకర్ అంటే ఏంటి, తను సెల్ చేసే ప్రొడక్ట్ కి తనే ప్రైస్ డిసైడ్ చేస్తాడు అనమాట. సో హీఈస్ గోయింగ్ టు కంట్రోల్ ద హోల్ సప్లై ఆఫ్ ద కమోడిటీ. అంటే తను సప్లై చేసే కమోడిటీని తనే కంట్రోల్ చేసుకుంటాడు, ప్రైస్ కూడా తనే డిటర్మైన్ చేస్తాడు, అండ్ హీఈస్ గోయింగ్ టు ఆల్టర్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ దట్ ప్రొడక్ట్ అనమాట. నెక్స్ట్, సప్లై అండ్ ప్రైస్ తనే ఎలా ఆల్టర్ చేస్తాడో చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్, డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ ద డిమాండ్ కర్వ్. ద డిమాండ్ కర్వ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్లోప్స్ డౌన్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. ఇందాకే చెప్పాను మీకు. వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద మోనోపోలీ? సో మోనోపోలీ మార్కెట్ అయితే కనుక ఏం ఫీచర్స్ ఉంటాయి,
అతనే ప్రైస్ డిసైడ్ చేస్తాడు. ఎందుకని టోటల్ సప్లై ఆఫ్ ద కమోడిటీ అతని కంట్రోల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ప్రైస్ అనేది తనకి నచ్చినప్పుడు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటాడు లేదా తనకి నచ్చినప్పుడు డిక్రీజ్ చేస్తాడు. సో సమ్ బ్యారియర్స్ టు ఎంట్రీ అంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు మోనోపోలీలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి కుదరదన్నమాట. సమ్ రెస్ట్రిక్షన్స్, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి. సో వీఆర్ నాట్ అనేబుల్ టు ఎంట్రీ ఇంటూ దిస్ మోనోపోలిక్ టైప్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్. నెక్స్ట్ డిమాండ్ కర్వ్ అనేది డౌన్వర్డ్ స్లోపింగ్ డిమాండ్ కర్వ్ అనేది ఉంటుంది. సో మోనోపోలీ ప్రొడ్యూస్ చేసే క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఏమి మార్కెట్ లో మనకి ఎగ్జిస్ట్ అవ్వమన్నమాట. సో మోనోపోలీకి తను సప్లై చేసే కమోడిటీస్ మీద ఫుల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. అంటే ఓన్లీ ఆ సింగిల్ పర్సనే వాటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి తనకి ఎప్పుడు ఎంత క్వాంటిటీని సప్లై చేయాలి అనుకుంటే అంత క్వాంటిటీని సప్లై చేస్తాడు బేస్డ్ ఆన్ దట్ మార్కెటింగ్ కండిషన్స్ అన్నమాట. సో అందుకనే మనం ఏమంటున్నాము, ఫుల్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద సప్లై ఆఫ్ ద ప్రొడక్ట్స్ అంటున్నాము. నెక్స్ట్ మనకి మోనోపోలీలో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోనోపోలీస్ ఉన్నాయి. సో సింపుల్ మోనోపోలీ. మోనోపోలీ అంటే ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏం చెప్పానంటే నో ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎనీ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఉందనుకోండమ్మా, సిటీస్ లో ఒకలాగా కాస్ట్, టౌన్స్ లో ఒకలాగా కాస్ట్, మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్ లో ఒకలాగా కాస్ట్ ఉందాం అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటారంటే ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటారు. అంటే కస్టమర్ టు కస్టమర్ లేకపోతే ప్లేస్ టు ప్లేస్ ప్రైస్ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటే దాన్ని ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటారు. అలా కాకుండా సింపుల్ మోనోపోలీ అంటే ఎలాంటి ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఉండదు అనమాట. అందరికీ ఒకటే టైప్ ఆఫ్ ప్రైస్ తో దాన్ని సెల్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిఎస్ఎన్ఎల్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ డిస్క్రిమినేటింగ్ మోనోపోలీ. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ ఫర్ డిఫరెంట్ కన్స్యూమర్స్. అంటే ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ కి అవి డిఫరెంట్ ప్రైసెస్ లో అవైలబుల్ అవుతూ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ఐటీసీ టొబాకో. అంటే ఒక యావరేజ్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్, ఒక హై లెవెల్ వాళ్ళకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్. అంటే దానిలో క్వాలిటీ వేరియేషన్స్ తో మనకి ప్రైస్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ న్యాచురల్ మోనోపోలీ. న్యాచురల్ మోనోపోలీ ఏంటంటే ఇవి డ్యూ టు ద న్యాచురల్ ఫ్యాక్టర్స్ యాజ్ అ లొకేషన్. అంటే మనకి ఒక్కొక్క కంట్రీలో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అనేవి ఉంటాయి. సౌత్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ తీసుకుంటే మనకి డైమండ్స్ ఉంటాయి. అలాగే గల్ఫ్ కంట్రీస్ తీసుకుంటే ఆయిల్ అనేది మనకి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో వాళ్ళ కంట్రీలో వాళ్ళ లొకేషన్ లో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళేంటి దాని యొక్క ఓనర్స్ అవుతారు అనమాట. అందుకని వాళ్ళని ఏమంటారు, న్యాచురల్ మోనోపోలీ అంటారు. అంటే ఆ రిసోర్సెస్ అనేవి వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఆ సప్లై అనేది వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తారనమాట. లీగల్ మోనోపోలీ అంటే ఇట్ ఈస్ అప్రూవ్డ్ బై ద గవర్నమెంట్. ఎల్ఐసి అనేది మనకి లీగల్ మోనోపోలీ అవుతుంది. నెక్స్ట్ టెక్నాలజికల్ మోనోపోలీ డ్యూ టు టెక్నికల్ సుపీరియారిటీ, దట్ మీన్స్ ఇంటెల్ ప్రాసెసర్ చిప్స్. దిస్ కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ టెక్నాలజికల్ మోనోపోలీ. సో మోనోపోలీలో టైప్స్, దీన్నే నేను థియరీగా రాశాను. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోనోపోలీస్ అని మనం డిస్కస్ చేసాము. సో ప్రైసింగ్ అనేది ఎలా చేయాలి మోనోపోలీలో గ్రాఫ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. హౌ టు అటైన్ ద ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్. సో ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అవ్వాలంటే మార్జినల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మార్జినల్ రెవెన్యూ అవ్వాలి. అవి మనము గ్రాఫ్స్ లో మనం ఏం చేస్తాము అంటే మనకి యాక్చువల్ డిమాండ్ కర్వ్ ఇదే మార్జినల్ రెవెన్యూ కర్వ్. ఇదిగోండి ఏఆర్ అంటే యావరేజ్ రెవెన్యూ, డిమాండ్ కర్వ్. మార్జినల్ రెవెన్యూ ఏముంది, మార్జినల్ కాస్ట్ కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది, యావరేజ్ కాస్ట్ కర్వ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవి ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. ఏది ఇంటర్సెక్ట్ అయినప్పుడు ఎప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో చెప్పాలి. అంటే మార్జినల్ కాస్ట్ అనేది మార్జినల్ రెవెన్యూ కర్వ్ ని ఇంటర్సెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి ఈక్విలిబ్రియం పాయింట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఎట్ దిస్ పాయింట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఈక్విలిబ్రియం. అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర మనకి ఈ ప్రైస్ ని కనుక మనం డిసైడ్ చేస్తే ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనేది చెప్తున్నాడు. సో ప్రీవియస్ క్లాసెస్ ఒకసారి రిఫర్ చేస్తే మీకు అవి వస్తాయి. నెక్స్ట్ కాంపిటీషన్ ఏంటంటే మోనోపోలిస్టిక్. సో మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందంటే పర్ఫెక్ట్ ను మోనోపోలీని కంబైన్ చేస్తే వచ్చేదే మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ అన్నమాట. అంటే మన రియల్ వరల్డ్ లో మనకి ఎగ్జిస్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్. ఓకేనా. ఇక్కడ మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ లో కూడా మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే ఇండస్ట్రీ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ ఉంటారు. సో ప్రతి వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతారంటే ఈచ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఫీల్ దట్ డస్ నాట్ ఫీల్ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్స్. అంటే వేరే వాళ్ళ మీద వాళ్ళు డిపెండెంట్ కాదన్నట్టు ఫీల్ అవుతారు అనమాట. ఓకేనా. ఇక్కడ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ అనేది ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ప్రతి ఇండివిజువల్ ఫార్మ్ కి దే ఆర్ ప్లేయింగ్ ఏ రిలేటివ్లీ స్మాల్ పార్ట్ ఇన్ ద టోటల్ మార్కెట్. అంటే టోటల్ మార్కెట్ లో వాళ్ళ పార్ట్ వచ్చేసరికి స్మాల్ పార్టే అవుతుంది. దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ మోర్ అన్నమాట. ఎందుకని వీఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ ఇన్ దట్ మార్కెట్. ఓకేనా.
అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ ని మనకి ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి మార్కెట్ లో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫర్మ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి టోటల్ మార్కెట్ ని వీళ్ళు ఎఫెక్ట్ చేసే పార్ట్ వెరీ స్మాల్ గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో అగైన్ వీఆర్ సీయింగ్ దట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ప్రొడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్. అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు అంటే ఫర్మ్స్ అయితే చాలా ఉంటాయి, బట్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసే ప్రొడక్ట్స్ లో ఏంటంటే సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు టూత్ పేస్ట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, కోల్గేట్ టూత్ పేస్ట్, బబుల్ టూత్ పేస్ట్, పెప్సోడెంట్ టూత్ పేస్ట్, ఇలా నంబర్ ఆఫ్ డాబర్ రెడ్, ఇలా నంబర్ ఆఫ్ టూత్ పేస్ట్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కరు దానిలో సమ్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. అన్ని పర్పస్ సేమ్ పర్పస్. ఇప్పుడు ఒక సోప్ తీసుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఆఫ్ సోప్స్ ఉన్నాయి. శాండిల్ సోప్స్ ఉన్నాయి, హెర్బల్ సోప్స్ ఉన్నాయి, అలాగా డిఫరెంట్ శాండిల్ రోజ్ రోజ్ ఫ్లేవర్ సోప్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క దానిలో స్మాల్ వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే వాళ్ళ ప్యాకేజింగ్ లో గానీ, అంటే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ ని ప్యాకేజ్ చేసిన అవుట్లుక్ అయినా కానీ, డిజైన్ లో ఇప్పుడు సోప్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఓవల్ షేప్డ్ ఉంటుంది, రెక్టాంగులర్ ఉంటుంది, స్క్వేర్ షేప్డ్ సోప్స్ ఉన్నాయి, సర్కిల్ షేప్డ్ సోప్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి, ప్రొడక్ట్ డిజైన్ లో గానీ, లోగోలో గానీ, ప్యాకేజింగ్ లో గానీ, లోపల మనం వాడే క్వాలిటీలో గానీ అలా ప్రొడక్ట్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు అనమాట. సో ఓకే, దట్ మీన్స్ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ సమ్ వేస్ బట్ నాట్ ఆల్ టుగెదర్. కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ గా ఉండవు, స్మాల్ స్మాల్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ ఐడెంటికల్ బట్ ద సేమ్ టైమ్ దే విల్ నాట్ బి ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. కంప్లీట్ గా ఐడెంటికల్ గా అయితే ఉండవు, అలా అని పూర్తిగా డిఫరెంట్ గా కూడా ఉండవు అనమాట. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి చెప్పానుగా, ఇప్పుడు టూత్ పేస్ట్, వేరియస్ ఫార్మ్స్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ టూత్ పేస్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. వాళ్ళ ప్యాకేజింగ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అన్నాను, లోపల మనకి మనం యూస్ చేసేటప్పుడు సమ్ టేస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. కొన్ని హెర్బల్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి, కొన్ని పెపర్మెంట్ టేస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, కొన్ని సాల్ట్ టేస్ట్ ఉన్నాయి, అలా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ రకంగా మారుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ సోప్స్ అండ్ టూత్ పేస్ట్. సో మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ లో ఇక్కడ మనకి టాక్సీస్ కూడా అన్నమాట. ఈ టాక్సీస్ లో మనం పర్పస్ సేమ్, బట్ అక్కడ వాటిలో స్మాల్ స్మాల్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. క్లాతింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ టీ షర్ట్స్ తీసుకున్నా, మనం ఇంకొకటి ఏదైనా తీసుకున్నా అన్నిటిలోనూ చిన్న చిన్న చేంజెస్ మనకి కనిపిస్తాయి. రెస్టారెంట్స్, హెయిర్ డ్రెస్సింగ్, హోటల్స్, వాట్ ఎవర్ ద ఫుడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఈట్ ఇన్ దట్ హోటల్, the same item, if you take the dosa, the same dosa is available in X hotel and Y hotel, but some variations are there. Okay, here also large number of buyers are there. Again we can easily enter into this monopolistic firm and easily exit from this firm. Selling cost, since the products are close substitute, అంటే ఇక్కడ మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ లో సెల్ చేసే ప్రొడక్ట్స్ ఎలా ఉంటాయంటే క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్. ఇప్పుడు ఎక్స్ అనే సోప్ లేకపోతే వై అనే సోప్ ను మనం యూజ్ చేయొచ్చు. అంటే ఎక్స్ అనేది మనకి అవైలబిలిటీ లేకపోతే వైన్ అన్న మనం యూజ్ చేస్తాం. అంటే అవన్నీ ఏమవుతాయి, క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అన్నమాట. సో మచ్ ఎఫర్ట్ ఈస్ నీడెడ్ టు రిటైన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్. అంటే మనకున్న ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ ని మనం రిటైన్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ కొంచెం ఎఫర్ట్ అనేది ప్లే చేయాలి. ఎందుకని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు ఒక పర్టికులర్ బ్రాండెడ్ సోప్ యూజ్ చేయడమే ఇష్టం అనుకోండి, ఆ బ్రాండెడ్ సోప్ కాస్ట్ మీకు ఒక 20 రూపీస్ 30 రూపీస్ పెరిగిపోయింది అనుకోండి, సడన్ గా పెరిగిపోతే ఆటోమేటిక్ గా కస్టమర్ ఏం చేస్తాడు, ఇఫ్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు ఎఫర్ట్, తన ఎఫర్ట్ చేయలేదు అనుకుంటే ఆల్టర్నేట్ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వేరే సోప్ కి కొనుక్కోవడానికి మారిపోతాడు. సో అలా మారిపోకుండా చేసుకునే రెస్పాన్సిబిలిటీ కూడా ఆ కంపెనీల మీదే ఉంటుంది. అంటే ద కంపెనీ హ్యాస్ టు పుట్ సమ్ ఎఫర్ట్ టు రిటైన్ దేర్ ఎగ్జిస్టింగ్ కన్జ్యూమర్స్. వాళ్ళ కన్జ్యూమర్స్ వాళ్ళు రిటైన్ చేసుకోవడానికి సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ అనేవి వాళ్ళు ఎంప్లాయ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఇంపర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్, గ్రూప్ అని దేన్ని అంటారు, ఇవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. నెక్స్ట్ ప్రైస్ అవుట్పుట్ డిటర్మినేషన్. సో ప్రైసెస్ మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ లో మనం ఎలా డిటర్మైన్ చేయాలి కూడా ఇక్కడ కూడా గ్రాఫ్ డిస్కస్ చేశాను. సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే యావరేజ్ రెవెన్యూ అంటే డిమాండ్ అన్నమాట. డిమాండ్ కర్వ్ ఎప్పుడు లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉంటుంది. మార్జినల్ రెవెన్యూ, మార్జినల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటో చెప్పాను ఇందాక, యావరేజ్ కాస్ట్, మార్జినల్ కాస్ట్. సో ఇది షార్ట్ రన్ కాబట్టి ఎస్ఎంసి ఎస్ఈఏసి అని ఇచ్చాడు. అంటే షార్ట్ రన్ పీరియడ్ కి మోనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది గ్రాఫ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అనమాట. ఎప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం ప్రైస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనేది ఈ గ్రాఫ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నెక్స్ట్ లాంగ్ రన్, అంటే లాంగ్ రన్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఈక్విలిబ్రియం అటైన్ అవ్వాలి అనేది మళ్ళీ ఈ గ్రాఫ్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో అన్నిటికీ మార్జినల్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మార్జినల్ రెవెన్యూ అయినప్పుడు మాత్రమే ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేసింది ఓలిగోపోలీ. ఓలిగోపోలీ కూడా అయిపోయింది. సో అగైన్ ద ఓలిగోపోలీ ఈస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ 2 గ్రీక్ వర్డ్స్. ఓలిగోస్ అంటే ఫ్యూ,
Polen means selling. That means for selling a particular commodity, there are very few number of sellers are there in the market. అంటే ఒక పర్టికులర్ కమోడిటీని మార్కెట్ లో సెల్ చేయడానికి మనకి ఫ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఆటోమొబైల్స్, మీకు ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీస్ అనేవి మార్కెట్ లో హండ్రెడ్స్ లో అలా ఏం ఉండవు. 100 మా ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్ ఏం ఉండవు. ఉన్న ఆటోమొబైల్ కంపెనీస్ ఎన్ని ఉంటాయి? 10 to 20 ఉంటాయి. ఇప్పుడు సిగరెట్స్ తీసుకోండి, డిఫరెంట్ సిగరెట్స్ ఉంటాయి. సో సిగరెట్ కంపెనీస్ కూడా మీకు మార్కెట్ లో హండ్రెడ్స్ లో ఏమీ లేవు. అవి కూడా 10 to 20 ఉంటాయి సిగరెట్ కంపెనీస్. సో oligopoly is a type of which type of competition? Imperfect type of competition where there are few firms in the market. అంటే ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ని సెల్ చేయడానికి ఉన్న ఫర్మ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? వెరీ ఫ్యూ. దట్ ఈస్ ఓలిగో. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పటి వరకు మనకి మెనీ ఫర్మ్స్ అన్నాం. ఓలిగోపోలీ వచ్చేసరికి వీఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ ఎ ఫ్యూ ఫర్మ్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. So this oligopoly is going to produce either homogeneous product or producing products with very less variations. అంటే కంప్లీట్ గా హోమోజీనియస్ ప్రొడక్ట్ అయినా అయి ఉండొచ్చు, లేదా దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్. అంటే పర్ఫెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ అవ్వకపోవచ్చు, బట్ దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అవ్వచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూద్దాము, హోమోజీనియస్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఏంటి? మనకి అల్యూమినియం ఇండస్ట్రీ, సిమెంట్ ఇండస్ట్రీలు తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఎక్స్ అనే అల్యూమినియం ఇండస్ట్రీ అయినా అదే అల్యూమినియం ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, వై అనే సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ అయినా సిమెంట్ లో ఏమీ డిఫరెన్స్ ఉండదు. అవి హోమోజీనియస్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? మనకి సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్, అల్యూమినియం ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఏమి అబౌవ్ హండ్రెడ్స్ లో మనకేమి ఉండవు. వెరీ లెస్ ఫ్యూ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలు తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? ఒక కార్ కి ఇంకొక కార్ కి, లేకపోతే ఒక బైక్ కి ఇంకొక బైక్ కి మీకు వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. సో బైక్ పర్పస్ అంటే ఎక్స్ అనే బైక్ బదులు మనం వై అనే బైక్ ని యూజ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్, బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ దేర్ బిట్వీన్ ఎక్స్ బైక్ అండ్ వై బైక్, అలాగే ఎక్స్ కార్ అండ్ వై కార్. అదనమాట. సో ఓలిగోపోలీ అనేది ఏంటంటే, ఇట్ ఈస్ ఎ మార్కెట్ స్ట్రక్చర్. ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద కేటగిరీ ఆఫ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ where there are only a few firms in the market. They are producing either homogeneous or non-homogeneous products అన్నమాట. ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం కదా, ఓన్లీ ఏముంటాయి మనకు? ఫ్యూ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇంటర్ డిపెండెన్స్ అంటే ఏంటంటే, మనకి ఓలిగోపోలీలో వెరీ ఫ్యూ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఏదైనా ఒక ఫర్మ్ అనేది వాళ్ళ డిమాండ్ ని, అంటే వాళ్ళ కంపెనీ వాళ్ళ ఫర్మ్ యొక్క సేల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా స్టెప్స్ ని తీసుకుంది అనుకోండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద ప్రైస్ అనుకోండి, అంటే ప్రైస్ ని రెడ్యూస్ చేసింది అనుకోండి. సో ఆటోమేటిక్ గా ప్రైస్ ని రెడ్యూస్ చేయడము, లేకపోతే ఇంకొకటి ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళ సేల్స్ ని పెంచుకోవడానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇలాంటివి ఏవి చేసినా గానీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ద సేల్స్ ఆఫ్ అదర్ ఫార్మ్స్. దట్ ఈస్ ద ఇంటర్ డిపెండెన్స్. సపోజ్ ఎక్స్ అనే కంపెనీ మనం తీసుకున్నాం. ఎక్స్ అనే కంపెనీ వాళ్ళ సేల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ఐదర్ దే ఆర్ గివింగ్ డిస్కౌంట్స్, అంటే రెడ్యూస్ చేసుకుంది, డిస్కౌంట్స్ ఇచ్చి రెడ్యూస్ చేసుకున్నాయి ప్రైసెస్, అంటే అదొక స్టెప్ తీసుకుంది. లేదా మార్కెట్ లో వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ ని బాగా సేల్స్ ని పెంచుకోవడం కోసం దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పెండిచర్, డూ మోర్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇంక్రీజింగ్ దర్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, అంటే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ గురించి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్కువ చేస్తుంది. సో ఇలాంటి స్టెప్స్ ఏది తీసుకున్నా గానీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ద సేల్స్ ఆఫ్ అదర్ ఫార్మ్స్ ఆల్సో. దట్ ఈస్ ద ఇంటర్ డిపెండెన్స్. So whatever the steps they taken by one firm is going to affect the other firms also immediately. That is called interdependence. Indeterminate demand curve. ఇండెటర్మినెంట్ డిమాండ్ కర్వ్ అంటే ఏంటంటే, మనకి జనరల్ గా డిమాండ్ కర్వ్ అనేది ఎలా ఉంటుందని చెప్పాము? లెఫ్ట్ టు రైట్ స్లోప్ ఫాలింగ్ ఉంటుందని చెప్పాము. బట్ ఓలిగోపోల్ లో డిమాండ్ కర్వ్ అనేది అలా లెఫ్ట్ టు రైట్ డైరెక్ట్ గా ఫాలింగ్ ఉండదు. మధ్యలో కింక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, అంటే సమ్ టైప్ ఆఫ్ కర్వ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అంటే డైరెక్ట్ గా స్ట్రైట్ లైన్ లాగా కాకుండా సమ్ కింక్ అనేది ఫామ్ అయ్యి వస్తుంది. దాన్ని కింక్డ్ డిమాండ్ కర్వ్ అంటారు. ఎందుకని అంటే, suppose whenever one firm is going to reduce the firms, see here, one firm is going to increase their sales of that particular product. So for that purpose they are going to reduce the price. Automatically other firms కూడా ఏం చేస్తాయి? వాళ్ళ సేల్స్ ని కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడానికి ఎక్స్ అనే ఫర్మ్ ప్రైస్లు రెడ్యూస్ చేసిందానికి వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారు? ప్రైస్లు రెడ్యూస్ చేసేస్తారు. ఆటోమేటిక్ గా ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించి అన్ని కంపెనీస్ ప్రైస్లు రెడ్యూస్ చేసాయి. సో
కస్టమర్స్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి కొంటారు, అందరి దగ్గర ఈక్వల్ గానే కొంటారు. అలా అని ఫస్ట్ ఎక్స్ రెడ్యూస్ చేసింది కదా అని ఎక్స్ కి ఎక్కువ మంది బయర్స్ ఉండరు కదా, దట్ ఈస్ ద థింగ్ అన్నమాట. అందువల్ల అనేది ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రైస్ ని రెడ్యూస్ చేసినంత మాత్రాన మీకు డిమాండ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వదు ఓలిగోపోలీలో. దట్ ఈస్ ద థింగ్. జనరల్ మనకి ఎప్పుడైనా ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ అనేది ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బట్ హియర్ ఇక్కడ ఓలిగోపోలీలో ఏంటంటే వన్ ఫార్మ్ అనేది ప్రైస్ రెడ్యూస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది, అనదర్ ఫార్మ్స్ కూడా అలర్ట్ అయిపోయి అవి కూడా ప్రైసెస్ ని రెడ్యూస్ చేసేస్తున్నాయి. వాళ్ళ కన్జ్యూమర్స్ ని రిటైన్ చేసి సస్టైన్ అయ్యేలాగా చూసుకోవడం కోసం ఆటోమేటిక్ గా మనకి డిమాండ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్. నెక్స్ట్ ప్రైస్ రిజిడిటీ. సో ఇన్ ద oligopoly మార్కెట్ ప్రైస్ రిమైన్స్ రిజిడ్. ఎందుకని ప్రైస్ రిమైన్స్ రిజిడ్ అన్నామంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రీజన్ ఏంటంటే if one firm reduced price, it is with the intention of attracting the customers. Firms ఎందుకు ప్రైస్ ని రెడ్యూస్ చేస్తాయి, టు అట్రాక్ట్ ద కస్టమర్స్ ఆఫ్ అదర్ ఫర్మ్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. అంటే వేరే ఫర్మ్ కన్జ్యూమర్స్ ని వీళ్ళు అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం వీళ్ళ ప్రొడక్ట్ యొక్క ప్రైస్ ని రెడ్యూస్ చేస్తారు. బట్ ఆ ఫర్మ్స్ ఏమనుకుంటాయి, వాళ్ళ కస్టమర్స్ ని వాళ్ళు రిటైన్ చేసుకోవడం కోసం ఏం చేస్తాయి, దే ఆల్సో గోయింగ్ టు రెడ్యూస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ దేర్ ప్రొడక్ట్. సో వీళ్ళు ప్రొడక్ట్ ని ప్రైస్ రెడ్యూస్ చేస్తారు, వాళ్ళు ప్రొడక్ట్ ప్రైస్ రెడ్యూస్ చేస్తారు. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఏమైపోతుంది, ప్రైస్ అనేది మాత్రం రిజిడ్ గా అలా ఉండిపోతుంది, డిమాండ్ అనేది మాత్రం ఎటు కాకుండా చేంజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. సో ద ప్రైసింగ్ డెసిషన్ ఆఫ్ వన్ ఫార్మ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ఏ లాస్ ఆఫ్ టోటల్ ఫార్మ్స్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. ఒకళ్ళు తీసుకున్న ప్రైస్ డెసిషన్ వల్ల అన్ని ఫార్మ్స్ కూడా లాస్ అవుతున్నాయి అని చెప్తున్నాడు. సపోజ్ ఇఫ్ ఏ వన్ ఫార్మ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్, ఎక్స్ అనే ఫార్మ్ ప్రైస్ ని ఇంక్రీజ్ చేసింది అనుకున్నాం, బట్ రిమైనింగ్ ఫార్మ్స్ ఏం చేస్తాయి, దే ఆర్ నాట్ రెడీ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్. అదర్ ఫార్మ్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి అంటే సైలెంట్ గా ఉండిపోతాయి, దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రైస్. ఎందుకని, దే డోంట్ వాంట్ టు లాస్ట్ ఇట్స్ కస్టమర్స్. వాళ్ళ కస్టమర్స్ ని వాళ్ళు లూజ్ చేసుకోవడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేదనమాట. అందుకని వాళ్ళు ప్రైస్ ని ఏమి చేంజ్ చేయకుండా అలాగే ఉంచేస్తారు. ఆటోమేటిక్ గా ఎవరైతే ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేశారో వాళ్ళది ఏమవుతుంది, డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది అనమాట. సో ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు మాత్రం ఏమవుతుంది, డిమాండ్ మాత్రం తగ్గిపోతుంది. దట్ ఈస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ దట్ ప్రైస్ రిజిడిటీ. సో ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అండర్ ఓలిగోపోలీ. సో ఇక్కడ ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అనేది స్వీజీ మోడల్ ఆఫ్ కింక్డ్ డిమాండ్ కర్వ్. ఇప్పుడే నేను చెప్పాను కదా కింక్డ్ డిమాండ్ కర్వ్ అని. సో స్వీజీ అజ్యూమ్స్ దట్ ఇఫ్ ద ఆలిగోపోలిస్టిక్ ఫార్మ్ లోయర్స్ ఇట్స్ ప్రైస్, అంటే ఒక పర్టికులర్ ఫార్మ్ ప్రైస్ ని లోయర్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ రైవల్స్ ఏమవుతున్నారు, ఇట్స్ రైవల్స్ విల్ రియాక్ట్ బై మ్యాచింగ్ దట్ ప్రైస్. ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ రైవల్స్ కూడా ఏ ఎక్స్ ఫార్మ్ అయితే ప్రైస్ ని రెడ్యూస్ చేసిందో సేమ్ అదే ప్రైస్ కి వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ ని కూడా సెల్ చేయడానికి రెడీ అయిపోతున్నారు. సో టు అవాయిడ్ లూజింగ్ దేర్ కస్టమర్స్, ఎందుకని వాళ్ళ కస్టమర్స్ ని వాళ్ళు లూజ్ చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా రైవల్స్ రియాక్ట్ అయ్యి దే ఆర్ ఆల్సో రెడ్యూసింగ్ ద ప్రైసెస్ అన్నమాట. సో ద ఫర్మ్ లోయరింగ్ ద ప్రైస్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ డిమాండ్. సో ఎట్ ద బిగినింగ్ లో ఏదైతే ఫర్మ్ ప్రైస్ ని లోయర్ చేసిందో దాని డిమాండ్ మాత్రం మనకి ఇంక్రీజ్ అవ్వట్లేదు, ఎందుకని రైవల్ ఫర్మ్స్ కూడా ప్రైస్ ని రెడ్యూస్ చేసేసినాయి కాబట్టి. దీని వల్ల ఏమవుతుందంటే డిమాండ్ కర్వ్ లో ఇన్ఎలాస్టిక్ అనేది వస్తుంది. అంటే ఏంటి, జనరల్ గా ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయితే డిమాండ్ పెరగాలి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎలాస్టిసిటీ అవుతుంది. అంటే ఇది తగ్గుతూ ఉంటే ఇది పెరుగుతుంది కాబట్టి ఎలాస్టిసిటీ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ప్రైస్ తగ్గింది, డిమాండ్ మాత్రం ఏమీ పెరగలేదు, అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు, ఇన్ఎలాస్టిక్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇంకొక కేసు కూడా ఇప్పుడే చెప్పాను, ఓలిగోపోలిస్టిక్ ఫార్మ్ ఏం చేస్తుంది, ప్రైస్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. బట్ రైవల్స్ మాత్రం ఏమవుతున్నాయి, దాన్ని ఫాలో అవ్వట్లేదు, వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ ప్రైసెస్ ని ఏమి చేంజ్ చేయట్లేదు. దీని వల్ల ఏమవుతుంది, ద క్వాంటిటీ డిమాండెడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫార్మ్ విల్ ఫాల్ కన్సిడరబుల్లీ. అప్పుడు ఈ కేసులో ఏమవుతుంది, ప్రైస్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల డిమాండ్ మాత్రం తగ్గిపోతుంది. అంటే ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, డిమాండ్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఈ కేసులో ఎలాస్టిసిటిక్ నేచర్ ని డిమాండ్ కర్వ్ అనేది ఫాలో అవుతుంది. సో ఈ రెండు సిట్యుయేషన్స్ యూజ్ చేసుకుంటే డిమాండ్ కర్వ్ ఆఫ్ ద ఓలిగోపోలిస్ట్ మార్కెట్ లో ఏమవుతుంది, ఒక కింక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో దాన్నే అందుకని ఏమంటారంటే కింక్ డిమాండ్ కర్వ్ అంటారు. ఈ డిడి అనేది డిమాండ్ కర్వ్ అన్నమాట. ఇది ఇలా స్ట్రైట్ గా ఉండకుండా ఏమవుతుంది, ఒక చిన్న బెండ్ వచ్చింది చూడండి, ఏ స్మాల్ స్ట్రెచ్ ఆర్ బెండ్ ఈస్ దేర్ ఎట్ దిస్ లొకేషన్, దీన్నే కింక్ డిమాండ్ కర్వ్ అంటారు అనమాట. సో ఇఫ్ యూ నోటీస్ దట్ దెర్ ఈస్ సమ్ డిస్కంటిన్యూటీ ఇన్ ద మార్జినల్ రెవెన్యూ కర్వ్. సో ఇలాంటి డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి దానికి మార్జినల్ రెవెన్యూ కర్వ్ అనేది కూడా కంటిన్యూస్ గా ఉండకుండా సమ్ బ్రేక్ అనేది ఉంటుంది అంటున్నాడు.
ఓకే, మీ మార్జినల్ కాస్ట్ ఎక్కడైతే దీన్ని ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుందో అప్పుడు ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అంటున్నాడు. దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్ కేస్. Okay, so up to this we have discussed in the previous classes. In the coming class we will go for the other market structures. We are having some duopoly market. So after discussing that duopoly market, we will go for the price determinations. So with this I am concluding the class. ఇప్పటి వరకు చెప్పని అసలు గుర్తుకొచ్చినాయి అమ్మా, ఏమేం చెప్పుకున్నాం టాపిక్స్ హెడ్డింగ్స్? ఎవరో ఒకరు మాట్లాడండి. మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో ఏ టైప్ ఆఫ్ మార్కెట్ స్ట్రక్చర్స్ చెప్పుకున్నాం, వాటి ఫీచర్స్ ఏంటి, వాటి యొక్క ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అనేది ఎలా జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి రివైజ్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి యాక్చువల్ టాపిక్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. అసలు ఎక్కడి నుంచి ఏం మొదలెట్టాం అనేది ఒకసారి గుర్తు రావాలి కదా థర్డ్ యూనిట్ లో. సో ఓకే, ఐఎమ్ కన్క్లూడింగ్ ద క్లాస్. అగైన్ విల్ మీట్ ఇన్ ద టుమారోస్ క్లాస్.